would recite a few lines from Mahakavya Savitri, the Book of the Divine Mother, Canto 2, The Adoration of the Divine Mother, page number 311. The bridge between the rapture and the calm, the passion and the beauty of the bride, the chamber where the glorious enemies kiss, the smile that saves the golden peak of things. This too is truth at the mystic fount of life. A black veil has been lifted, we have seen the mighty shadow of the omniscient Lord. But who has lifted up the veil of light, and who has seen the body of the King? The mystery of God's birth and act remains, leaving unbroken the last chapter's seal, unsolved the riddle of the unfinished play. The cosmic player laps within his mask, and still the last inviolate secret hides. Behind the human glory of a form, behind the gold eidolon of a name, behind the gold eidolon of a name. Ma. On the occasion of celebration of Sri Aurobindo's 152nd birthday, I would like to talk about an accident that had happened to him. It was the year 1938. That was the month for darshan of Sri Aurobindo. Only a few weeks were left for darshan of our beloved Lord. All his followers were eagerly waiting since last 3 months for that auspicious day to come. Just on that auspicious day at 2 a.m. in the morning, breaking the profound silence, the emergency bell rang from the mother's room. Purani rushed up and found the mother at the top of the staircase. He said, Sri Aurobindo has fallen down. Go and fetch Dr. Manilal. Fortunately, he had come for the darshan from Gujarat. Soon he arrived and saw that Sri Aurobindo was lying on the floor in his bedroom. On his way to the bathroom, he had stumbled over a tiger skin. The doctor made a preliminary examination and suspected a fracture of the right thigh bone. He asked the mother to send for assistance. It appears that Sri Aurobindo, while passing from his sitting room to the bathroom, probably revolving some lines of Savitri, fell with his right knee striking the head of a tiger. Perhaps there was jubilation among the adverse forces crying, Our enemy has fallen. Sri Aurobindo, however, remained unperturbed and tried to get up. Failing to do so, he lay down quietly, expecting that the mother would come in soon. As was natural, the mother, in her turn, received a strong vibration in her sleep which made her feel that something had gone wrong with Sri Aurobindo. He came in immediately and found him lying on the floor. Her intuition and good general knowledge of medical science made her suspect a fracture. He rang the emergency bell. This accident had happened with Prabhu Sri Aurobindo. माँ ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅଶେଷ ପ୍ରଣାମ। ପାଠଚକ୍ରରେ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତେ ଅପା ଭାଇଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରଣାମ। ମନ୍ତ୍ରମୟୀ ସାବିତ୍ରୀର ଆଲୋକରେ ଦିବ୍ୟ ଯାତ୍ରା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଚାଲିଛି। ଆଜିର ଟପିକ ଅଛି ଆତ୍ମାଙ୍କ ତ୍ରିବିଧ ଶକ୍ତି ସହ
ସାବିତ୍ରୀଙ୍କ ସାକ୍ଷାତ। ଆଜି ଡିସ୍କସନ୍ କରିବେ ମିସେସ୍ ସସ୍ମିତା ମିଶ୍ର ଆପା। ଆପଣଙ୍କ ମୋର ପ୍ରଣାମ। Now I'm requesting Appa to start the discussion. Over to Sasmita Appa. Thank you, Ayan. କରୁଣାମୟୀ ମା ପରମ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମରେ ମୋର ଅନନ୍ତ କୋଟି ପ୍ରଣାମ ଏବଂ ପବିତ୍ର ଅଗଷ୍ଟ ମାସର ଏହି ଦିବସ ଗୁଡ଼ିକରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଥିବା ସାବିତ୍ରୀ ମହାକାବ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଆଲୋଚନା ଚକ୍ର ଯୋଗଦାନ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ଦିବ୍ୟ ଅଭିପ୍ସୁ ଅପା ଭାଇଙ୍କୁ ଅନ୍ତରରୁ ପ୍ରଣାମ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ଆଗକୁ ଆସୁଛି, ତେଣୁ ଏ ପବିତ୍ର ମାସଟି ଆମ ମଧ୍ୟରେ ଯେମିତି ଅନେକ ଦିବ୍ୟ ସ୍ପନ୍ଦନ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚେତନା ଆମ ଭିତରେ ଭରି ଦଉଛି। ସେଥିଲାଗି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଥାଉ ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ଆୟନ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ, ପଢୁଥିଲେ, ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜୀବନୀର କଥା ଗୁଡିକ। ପ୍ରକୃତରେ ଏହି ପରମ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଚରଣରେ ଅଶେଷ କୃତଜ୍ଞତାରେ ମଥା ନଇଁଯାଏ। ତାଙ୍କର ସେଇ ସାଧନା, ତାଙ୍କର ସେ ଯୋଗ ଶକ୍ତି ଯାହା ଆଜି ଆମ ପାଇଁ ସବୁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସହାୟକ ହେଇ ଆମ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଘେରି ରହିଛନ୍ତି। ମହାକାବ୍ୟ ସାବିତ୍ରୀ ତାହାର ହିଁ ଲିପିବଦ୍ଧ ଏକ ରେକର୍ଡ କହିଲେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଏହି କ୍ରମରେ ଆମେମାନେ ପଢୁଛେ ଏବଂ ତାହାରି ଭିତରୁ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କର ସାଧନା, ସାବିତ୍ରୀଙ୍କର ସେଇ ଅନ୍ତର୍ଜଗତରେ ପ୍ରବେଶ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମାର ଯୋଉ ଅନ୍ୱେଷଣ, ସେଇ ଅନ୍ୱେଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ସେ କିଭଳି ଭାବରେ ଗତି କରୁଛନ୍ତି, ଆତ୍ମାର କ୍ଷେତ୍ର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଅନୁଭୂତି ଯାହା ସବୁ ଏଠି ଲିପିବଦ୍ଧ ହେଇଛି ତାହା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ଉପଲବ୍ଧି। ତେଣୁ ତାହାରି କ୍ରମରେ ଆଜି ଆମର ଆଲୋଚନାର ବିଷୟଟି ରହିଛି ଦ ଟ୍ରିପଲ ସୋଲ ଫୋର୍ସେସ୍। ସାବିତ୍ରୀଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ତର୍ଜଗତକୁ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି, ଆତ୍ମାଙ୍କର ଅନ୍ୱେଷଣ କରୁ କରୁ ସେ ଅନ୍ତର୍ଜଗତରେ ଅନ୍ୱେଷଣ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇ ଯୋଉ ଅନ୍ତର୍ଜଗତରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଅନୁଭୂତି ଗୁଡିକ ତାର ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା, ସେଇ ବୁକ୍ 7 କ୍ୟାଣ୍ଟୋ 3 ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷ ଗୁଡିଏ ଟିକେ ଖାଲି ଆମେ ପୂର୍ବାଭାସ ରୂପେ ସେ ସବୁକୁ ଟିକେ ବୁଝିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରିବା। ତାପରେ ଆମେ ସେଇ ଆତ୍ମାଙ୍କର ତ୍ରିବିଧ ଶକ୍ତି ସହ କେମିତି ସାବିତ୍ରୀଙ୍କର ସାକ୍ଷାତ ହେଇଛି, କଣ ତାଙ୍କର ଅନୁଭୂତି ହେଇଛି। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଆତ୍ମାଙ୍କର ଅନ୍ୱେଷଣ କରାଯାଏ, ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ବାହାରେ ସେ ନାହାନ୍ତି, ଅନ୍ତର୍ଜଗତ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଅନ୍ତର ଜଗତରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି ସାବିତ୍ରୀ, ସେତେବେଳେ ସେଇ ସମୟରେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଯେମିତି ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ଜଗତରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହଉଛନ୍ତି ସେଇ ଶକ୍ତି ଗୁଡିକ ଭିତରକୁ, ତ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କର କେବଳ ଅନ୍ୱେଷଣଟି ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି, ଅନ୍ତର୍ଜଗତରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି। ସେତିକିରେ ହିଁ ସେଇ ମନ ସେ ତାଙ୍କୁ କହୁଛି ଯେ ତମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ବହୁତ କିଛି ପାଇଗଲଣି, ଆଉ ତମେ କାହିଁକି ଆଗକୁ ଯିବ? ଏଇଠି ତ ସବୁ କିଛି, ଏହି ତ ସବୁ କିଛି, ଆଉ ଆଗକୁ ଯିବାର ଆବଶ୍ୟକତା କଣ ଅଛି? ରେଜିଷ୍ଟର thy name in the book of the elite।
adopt thy station of knowledge, thy post in mind. ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି and praise thy fate that made thee one of ours. ତମେ ଏତିକି ପାଇଗଲ ଯେ ତମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତମ ନାଁଟାକୁ ରେଜିଷ୍ଟର କରିଦେଇ ପାରିବ ସେଇ ମହତ୍ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କ ଭିତରେ, ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ପୁଣି ମନ ବି କହୁଛି ତାଙ୍କୁ ଯେ ଏଇ ପ୍ରକାରେ କିଏ ଅଛି ଏଇ ସୃଷ୍ଟିରେ। ସେ ପୁଣି କହୁଛି who loved this slain belief and mourned its death, is there one left who seeks for a beyond? ୟାଠୁ ଅଧିକ କିଏ ଚାହୁଁଛି? ଜଣେ କି ଏମିତି ଅଛି ୟାଠୁ ଅଧିକ ଚାହିଁବ? ଏତିକି ତ ବହୁତ ହେଇଗଲା। ଭ୍ରମ ହେଇଯାଏ ଯେ ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ମୁଁ ଭେଟିଲି, ଆତ୍ମାଙ୍କର ସାକ୍ଷାତ ପାଇଗଲି। ସେ ଏମିତି ସେଇଠି ଅନୁଭୂତି ହୁଏ, କନଫ୍ୟୁଜନ ହେଇଯାଏ ଯେ ଆତ୍ମାଙ୍କର ସାକ୍ଷାତ ପାଇଗଲି, ଏଇଠି ସବୁ ହେଇଗଲା। ତେଣୁ ସେମିତି ସେ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ କିଏ ଅଛି, ଆଉ କିଛି ଆଗକୁ ବାଟ ଅଛି? can still the path be found, open the gate। ଆଉ କଣ ବାଟ ଏମିତି ଖୋଜି କିଏ ପାଇବ? ଆଉ ଏମିତି କଣ କିଛି ଦ୍ୱାର ଖୋଲା ଅଛି? ଆଉ କିଛି ଏମିତି କିଏ ଅଛନ୍ତି ଯେ ବାଟ ଖୋଜିବେ? ତେଣୁ ଆଉ କିଛି ଆତ୍ମା ବୋଲି ନାହିଁ, ଏଇ ତ ସବୁ ହେଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ସାବିତ୍ରୀ ସେଇଠି କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଅଟକି ଯାଇନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ପୁଣି ସେ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ she knew that first she must discover her soul। ଏଗୁଡିକ ଭ୍ରମ ଭିତରେ ରହିବେନି ଯେ ବହୁତ ସମୟରେ କିଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶକ୍ତିର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଗଲେ ଭ୍ରମ ହେଇଯାଏ ଯେ ମୁଁ ଆତ୍ମାର ଅନୁଭୂତି ପାଇଗଲି, ଆଉ ଏଇଠି ମୁଁ ଅଟକିଗଲି, ଏଇଠି ହିଁ ସବୁ ମୋର ସିଦ୍ଧି ହେଇଗଲା, ଏ ଯୋଉ ଭାବ ଆସିଯାଏ ଆଉ ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ହୁଏନି। କିନ୍ତୁ ସାବିତ୍ରୀ ସେଠି ଜାଣୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇଠି ଏଇଗୁଡିକ ସବୁ ମୋର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସର୍ଚ୍ଚ ନୁହଁ, ଆହୁରି ଆଗକୁ ମତେ ଯିବାକୁ ଅଛି। ତେଣୁ ସେ ଜାଣିଲେ ପ୍ରଥମ କରି ସେ ନିଜର ଆତ୍ମାକୁ ହିଁ ଆବିଷ୍କାର କରିବେ। only who save themselves can others save। ଯିଏ ନିଜକୁ ଏଇ ସବୁ ଭିତରୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବ ସେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ହିଁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବ। ଯଦି ନିଜେ ନିଜକୁ ନିଜର ଏଇ ପ୍ରକାର ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ଆବିଷ୍କାର କରି ଯିଏ ପ୍ରକୃତରେ ସେଇ ଅନୁଭୂତି ଉପଲବ୍ଧି ଭିତରକୁ ଯାଇଥିବ, ସେଇ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚେତନା ମଧ୍ୟରେ ବାସ କରୁଥିବ, ସିଏ ହିଁ ଜାଣିପାରିବ ଯେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚେତନାଟି ପ୍ରକୃତରେ କଣ। ସେଇଠି ଅମରତ୍ୱର ଅନୁଭୂତି କେମିତି, ସେଇଠି ପ୍ରସାରତାର ଅନୁଭୂତି, ବ୍ୟାପ୍ତିର ଅନୁଭୂତି, ସେ ବିଶାଳ ଚେତନା କଣ, ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ସବୁ ଆତ୍ମା ସହିତ ଏକାତ୍ମତାର ଭାବଟି କଣ, ଏଗୁଡିକ ତା ପାଇଁ ସେତେବେଳେ ହିଁ ସେ ବୁଝିପାରିବ। ତେଣୁ ନିଜେ ଏଇ ପ୍ରଥମ କାର୍ଯ୍ୟଟି ସେ କରିବେ ଆତ୍ମାର ଆବିଷ୍କାର। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଏଇଭଳି ଭାବ ଆସିଛି ଏବଂ ସେ କହୁଛନ୍ତି happy company of luminous gods reveal who know the road that I must tread, for surely that bright quarter is your home, to find the birthplace of the occult fire and the deep mansion of my secret soul। ସେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏଇ ସବୁକୁ ତାଙ୍କର ଯେତେ ସବୁ ଉଦ୍ବେଗ ତାକୁ ସେ ସବୁ ସଂଯତ କରି ଚଳୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାହାରି ଭିତରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସିଏ ଆଗଉଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ କେମିତି ହେଲେ ମୋର ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ଆବିଷ୍କାର କରିବି ଏବଂ ତାଙ୍କରି ଆଲୋକରେ ହିଁ ସବୁ କିଛି ଏଇ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଏବଂ ଏଇ ଜାଗତିକ ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରୁ ଉଦ୍ଧାର, ଯେମିତି ସାଧନା ତାଙ୍କର ଏଇଥିପାଇଁ ଜଗତ ପାଇଁ ସେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏଇ ସମସ୍ତ ଜାଗତିକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ। ତେଣୁ ସେ ସବୁକୁ ତାଙ୍କର ଯେତେକ ଆବେଗ ତାକୁ ବି ସଂଯତ କରିକି ରଖିଲେ। ସେ ଆତ୍ମାକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିବାକୁ ହବ ବୋଲି ଜାଣିଲେ, ନିଜକୁ ଯିଏ ରକ୍ଷା କରିପାରିବ ସେ ଅନ୍ୟକୁ ରକ୍ଷା କରିବ ବୋଲି ଜାଣିଲେ। ତାପରେ ସିଏ ତାଙ୍କର ଯେତେକ କୋଳାହଳ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଉଠିଥିଲା ଯେ ଏଇଠି ତ ସବୁ, ମନ ଯେମିତି କହୁଛି ଏଇ ତ ସବୁ ତ ପାଇଗଲେ, ଆଉ କଣ ଦରକାର, ଆଉ କଣ ଆତ୍ମା ବୋଲି କିଛି ଅଛି,
ଆଉ କାହାକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିବ, କଣ ପାଇଁ ଯିବ, ଆଉ କିଏ ଅଛି, ଆଉ ବାଟ କାହିଁ, ଏଇଭଳିଆ କଥା ସେ କହୁଛି। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ଚୁପ୍ କରିକି କହୁଛନ୍ତି ତମେ ରହିଯାଅ, ମତେ ଦେଖାଅ ମତେ କୋଉ ବାଟରେ ଯିବାକୁ ହବ, କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଜାଣିଛି ସେଇ ଯୋଉ ଶୁଭ୍ର ସ୍ଥାନଟି ହଉଛି ସେଇ ଆତ୍ମାଙ୍କର ନିବାସ। ତେଣୁ ମତେ ସେଇ ନିଭୃତ ଅଗ୍ନିର ଜନ୍ମସ୍ଥାନଟି ଦେଖିବାକୁ ହବ। ମୋର ସେଇ ଗୋପନ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ଅନ୍ତରାତ୍ମା, ତାଙ୍କର ସେଇ ଯୋଉ ମହାନ ଭବନଟିକୁ ଖୋଜି ବାହାର କରିବାକୁ ହବ, ସେ ପଥଟି ମତେ ଦେଖାଅ। ତାପରେ ସେ ତାହାରି ଭିତରୁ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ସ୍ୱର, ଗୋଟିଏ କଥା ସେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି। O human copy and disguise of God, who seekest the deity thou keepest hid, and livest by the truth thou hast none known, follow the world's winding highway to its source। ଏଇ ସବୁ ଗୁଡିକ କଥା ତାପରେ ସେ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ସାବିତ୍ରୀ, ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ମାନେ ସେଇ ଆତ୍ମାର, ତୁମର ସେଇ ନିଗୁଢ ହେଇ ରହିଥିବା ସେଇ ଆତ୍ମା ଜଗତରୁ ଆସିଛୁ, ତୁମର ସେଇ ଅନ୍ତରାତ୍ମାଙ୍କ ଦୂତ ଆମେ ମାନେ। ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ମଣିଷର ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ ଅଜ୍ଞାନତାପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନକୁ ସେଇ ଦିବ୍ୟ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ସେଇ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟମୟତା ପ୍ରତି ଜାଗ୍ରତ କରିବୁ। ତେଣୁ କହୁଛନ୍ତି ସେଇ ବିଧାତାଙ୍କ ଯୋଉ ରୂପ ଛଦ୍ମବେଶ ଧାରଣ କରିଥିବା ଏଇ ମଣିଷ ରୂପ, ତମେ ସେଇ ଦେବତାଙ୍କୁ ଖୋଜୁଛ ଯାହାଙ୍କୁ ତୁମ ନିଜ ଅନ୍ତର ଭିତରେ ତୁମେ ଲୁଚେଇକି ରଖିଛ, ଏବଂ ସେଇ ସତ୍ୟର ଆଶ୍ରୟରେ ତୁମେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚୁଛ, ଯାହାଙ୍କୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମେ ଜାଣିନ। ଜଗତର ଏଇ ଯୋଉ ଆବର୍ତ୍ତାକାର ଗତିପଥ ରହିଛି, ତାକୁ ଅନୁସରଣ କରି କରି ସେଇ ମୂଳ ଉତ୍ସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଅ। କେହି ବି ସେଠି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାୟ ପହଞ୍ଚି ପାରନ୍ତିନି। ତମେ ଦେଖିବ ସେଇଠି ଗୋଟିଏ ମୁକୁଳିତ ଶିଳା ଉପରେ ସେଇଠି ଅଗ୍ନି ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହେଉଛି। ସେଇଠି ଦେଖିବ ସେଇ ତୁମ ନିଭୃତ ଆତ୍ମାଙ୍କର ଗଭୀର ଗହ୍ୱର। ଯାଅ ସେଇଠି ହିଁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କର। ଏବଂ କହୁଛନ୍ତି trod only by rare wounded pilgrim feet। ସେଇ ରାସ୍ତା ସିନା ବତେଇ ଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଯୋଉ ପଥଟା, ସେ ପଥଟା ବହୁତ ରେୟାର, ବହୁତ ମାନେ ରେୟାର wounded pilgrim feet। ସେ ପଥରେ କୋଉମାନେ ଯାଇଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ କି ବହୁତ ବିରଳ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ଯୋଉମାନେ କି ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ ମାନେ ଯୋଉ ଯାଆନ୍ତି, ସେମାନେ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଆନ୍ତି ତାଙ୍କ ତୀର୍ଥ କରିବା ପାଇଁ। ତୀର୍ଥ ପାଇଁ ସେତେବେଳେ ଯେମିତି ଆଗରୁ ଗାଡି ମଟରର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିଲା, ଚାଲି 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 ଯାଉଥାନ୍ତି, ରକ୍ତ ତାଙ୍କ ପାଦ ହେଇଯାଏ, କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସହି ସହି ସେମାନେ ଯାଉଥାନ୍ତି। ତେଣୁ କେତେ କେତେ ପାଦ ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇ ରକ୍ତାକ୍ତ ହେଇ କ୍ଷତାକ୍ତ ହେଇ ସେମାନେ ଯାଇକି ପ୍ରକୃତରେ ତୀର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି। ତେଣୁ ଇଏ ଗୋଟେ ସେମିତି ଗୋଟେ ସ୍ଥାନ, ସେଇ ପଥରେ ଯିଏ ଯିବ ସେଇଠି ପ୍ରକୃତରେ ତାର ପାଦ କେତେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଇଛି, କ୍ଷତାକ୍ତ ହେଇଛି, ସେଇଟା ହିଁ ମୂଲ୍ୟ ବହନ କରୁଛି। ଖୁବ କମ ଲୋକ, ଖୁବ ବିରଳ ବ୍ୟକ୍ତି ସେଇ ବାଟରେ ଯାଇଛନ୍ତି, କାରଣ ବହୁତ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡେ। ଏତିକି ଟିକେ ଅନୁଭୂତି ହେଇଗଲେ ଜଣେ ପଛଘୁଞ୍ଚା ହେଇଯାଏ, ସେ ଭାବେ ଯେ ହଁ ହେଇଗଲା ଅନୁଭୂତି, ବା ଆଗକୁ ଆଉ କଣ ଯିବି, ଏତିକିରେ ତ ଏତେ ସେ ଚମତ୍କୃତ ହେଇଯାଏ, ଅଭିଭୂତ ହେଇଯାଏ, ସେ ଆଗକୁ ଆଉ ଯାଏ। ତେଣୁ ଖୁବ କମ ଲୋକ, ଖୁବ ବିରଳ ଲୋକମାନେ, ସେଇ ସବୁ ଖୁବ କମ ଲୋକ ହିଁ ସେଇ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ପଥରେ ଯାଇପାରନ୍ତି। ଆଉ ସେଇଠିକୁ ସାବିତ୍ରୀ ଯାଉଛନ୍ତି। ଯିବା ପରେ ସେ ସେଠି କଣ ସବୁ ସମ୍ମୁଖୀନ ହଉଛନ୍ତି, ସେଇ ପଥରେ କଣ ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ସାବିତ୍ରୀ ଯାଉଛନ୍ତି ସେଇ ପଥରେ, ତାହାରି ଭିତରେ ସେ ଅନେକ କିଛି କଥା ତାଙ୍କର ଅନୁଭୂତି ଭିତରେ ଆସିଛି, ଯାହାକି ଏଇ କ୍ୟାଣ୍ଟୋଟିରେ ପୁରାପୁରି ହିଁ ସେଇ କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାହେଇଛି। ଆମେ ତ ସବୁ ଗୁଡିକ ଡିଟେଲରେ ଦେଖିପାରିବାନି, ତଥାପି କେତେ ଗୁଡିଏ କଥା ଯଦି ଆମେ ଆମର ଆଲୋଚନା ପରିସରକୁ ଆଣିବା,
ସେଗୁଡିକ ପ୍ରକୃତରେ ଭାରି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଆଉ ଭାରି ଆଡଭେଞ୍ଚରସ୍ ଆଉ ଭାରି ଯେମିତି କନଫ୍ୟୁଜ ହେଲା ଭଳିଆ ଅବସ୍ଥା ଯେ ଆତ୍ମା ନା ନୁହେଁ ଏମିତି ଭାବରେ କନଫ୍ୟୁଜନର ସ୍ଥିତିକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ସାଧାରଣତଃ ଯେହେତୁ ଲୋକମାନେ ସାଧନା କରନ୍ତି ଯେ କିଛି ଗୋଟେ ଚମତ୍କାର ହେଇଯିବ, କିଛି ଗୋଟେ ଅଲୌକିକତାର ଅନୁଭୂତି ହେଇଯିବ ଏବଂ ସେମାନେ ସେଇଠି ଅଟକିଯିବେ। କାହିଁକି ସେମାନେ ଶକ୍ତି ପାଇବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ଜ୍ଞାନ ପାଇବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ସେମାନେ କିଛି ମିରାକଲ କରିପାରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଚାହାନ୍ତି, ଏଗୁଡିକ କହିଲେ ତ ସାଧନା ହେଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ତାହାର ଆଗକୁ ଯାଇ ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ଆବିଷ୍କାର କରିବାକୁ ପଡିବ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ସାବିତ୍ରୀ ଅନ୍ତର୍ଜଗତରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି ସେଠି ସିଏ ଏମିତି ତିନୋଟି ସ୍ତରରେ ତିନୋଟି ପ୍ରକାରର ଶକ୍ତିକୁ ଭେଟୁଛନ୍ତି। ସେ ସ୍ତର ଗୁଡିକ ଆମେ ବୁଝିବା, ସେଗୁଡିକ ପ୍ରକୃତରେ ଆତ୍ମାର ତିନୋଟି ଶକ୍ତି। ଆତ୍ମା କି ଯିଏ ହଉଛନ୍ତି ପୁରୁଷ, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଶକ୍ତି ସିଏ ସେଇ ପ୍ରକୃତିର ତ୍ରିଗୁଣ, ଯୋଉଟା ତମ, ରଜ ଆଉ ସତ୍ଵ, ତ୍ରିଗୁଣ, ଏବଂ ତାହା ସେମାନେ ଆସୋସିଏଟେଡ ହେଇଯାଆନ୍ତି ଏ ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀର ସହିତ। ତମ ଗୁଣଟି ଶରୀର ସହିତ ଏବଂ ରଜ ଗୁଣଟି ପ୍ରାଣ ସହିତ ଏବଂ ସତ୍ଵ ଗୁଣଟି ମନ ସହିତ ଆସୋସିଏଟେଡ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ସାଧାରଣତଃ ସେଇଗୁଡିକ ସେଇଭଳି ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଇଛନ୍ତି ସାବିତ୍ରୀ। ଆମେ ବୁଝିବା ତାହାରି ଭିତରୁ ଯେ କେମିତି ଖୁବ କମ ଲୋକ ତାରି ଭିତରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଅଭିଜ୍ଞତା ଯୋଉ ଉପଲବ୍ଧି ସାବିତ୍ରୀଙ୍କର ହଉଛି। ସାବିତ୍ରୀ ସେଇଠି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇଭଳି ତିନୋଟି ଶକ୍ତି, ଯେ ଆତ୍ମାର ହିଁ ଶକ୍ତି ସେ ସବୁ। ଏ ଆତ୍ମା କେବଳ ଯେ ସାକ୍ଷୀ, କେବଳ ଯେ ଦ୍ରଷ୍ଟା, କେବଳ ଯେ ଏକଦମ ଗୋଟେ କେବଳ ପୁରୁଷ ତାଙ୍କର ଶକ୍ତି ନାହିଁ ବା କେବଳ ଗୋଟେ ସେମିତି ୱିଟନେସ ସୋଲ ଆମେ କହୁ, ସେଭଳିଆ ସେ ଖାଲି ଦେଖୁଛନ୍ତି ସବୁ, ତାହା ନୁହେଁ। ତାଙ୍କରି ଠାରୁ ହିଁ ଶକ୍ତିର ଉଚ୍ଚାରଣ, ତାଙ୍କରି ଭିତରେ ବି ଶକ୍ତି। ତେଣୁ ଟ୍ରିପଲ ସୋଲ ଫୋର୍ସେସ ବୋଲି କହିଲା, ସୋଲର ଫୋର୍ସ ସେମାନେ, ଆତ୍ମାର ଶକ୍ତି ସେମାନେ। ତେଣୁ ସେଇଗୁଡିକ ସେଇ ତିନୋଟି ଶକ୍ତିର ରୂପ ଗୁଣ ରୂପରେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ତମ, ରଜ ଏବଂ ସତ୍ଵ ଗୁଣ। ଏଇଗୁଡାକ ଯୋଉଗୁଡାକର କି ମୂଳ, ତାର ଉତ୍ସ, ମୂଳ ଯୋଉ ଅରିଜିନ, ମୂଳତଃ ଆତ୍ମା ଠାରୁ ଯୋଉ ରୂପରେ ସେମାନେ ଉଚ୍ଚାରିତ ହେଇଥାନ୍ତି ସେ ଶକ୍ତି ଗୁଡିକ, ସେଗୁଡିକ ବିକୃତ ମଧ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀର ସ୍ତରରେ ସେଗୁଡିକ କ୍ରିୟା କରନ୍ତି ତାର ବିକୃତି ଦେଖାଦିଏ। এইগুଡିକୁ ଫାଷ୍ଟ ବୁଝି ନେବା। ଯେତେବେଳେ ଆତ୍ମାର ଯୋଉ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସହନଶୀଳତାର ଶକ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଆସେ ତାହା ତ ଦିବ୍ୟ ନିଜସ୍ୱ ରୂପରେ, କାରଣ ସେଇ ଦିବ୍ୟ ଶାନ୍ତି, ସେଇ ସହନଶୀଳତା ସବୁ ଆତ୍ମାର ଦିବ୍ୟ ଗୁଣ, ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି। ସେ ଯେତେବେଳେ ସମ୍ପର୍କିତ ହେଇଯାଏ ଏଇ ଫିଜିକାଲ ସହିତ, ସେତେବେଳେ ତାର ବଦଳି ଯାଏ ସେଇ ତମ ଗୁଣରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୁଏ। ଏବଂ ଯୋଉଗୁଡାକ ଆତ୍ମାର ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି, ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ଶକ୍ତି ଏବଂ ସାମର୍ଥ୍ୟ, ସିଏ ସେମିତି ଦିବ୍ୟ ତାର ନିଜସ୍ୱ ସ୍ୱରୂପରେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାଣ ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ ହେଇଯାଏ ସେତେବେଳେ ତାହା ରଜଗୁଣ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆତ୍ମାର ଶକ୍ତି ଯୋଉ ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଯୋଉ ଭାରସାମ୍ୟତା ଏଇ ସବୁ ଥାଏ, ସିଏ ଯେତେବେଳେ ମୂଳ ସ୍ୱରୂପରେ ଶୁଦ୍ଧ ପବିତ୍ର ଦିବ୍ୟ ହେଇଥିବ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଲିଙ୍କ ହେଇଯାଉଛି ଏଇ ମନସ୍ତରରେ, ସେତେବେଳେ ସେ ବିକୃତି ଆସିଯାଉଛି, ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଇଯାଉଛି। ସେ ସତ୍ୱ ଗୁଣଟି ରହୁଛି, ତା ସହିତ ସିଏ ଏକ ଏଇଗୁଡାକର ଯୋଉ ବିକୃତି, ଏହାର ଯୋଉ ମୂଳ ଅଦିବ୍ୟତା, ଅହଙ୍କାର ର ରୂପ ନଉଛି। ତେଣୁ ତମସିକ ଅହଙ୍କାର, ରାଜସିକ ଅହଙ୍କାର ଏବଂ ସାତ୍ବିକ ଅହଙ୍କାରରେ ପରିଣତ ହଉଛି। କିନ୍ତୁ ମୂଳ ସ୍ୱରୂପରେ ସେମାନେ ଯେହେତୁ ଦିବ୍ୟ ଏବଂ ଆତ୍ମା ଠାରୁ ଉଚ୍ଚାରିତ ହେଇଥିବା ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି, ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଇଯାଆନ୍ତି, ବିକୃତି ସେଠି ଦେଖାଯାଏ। ଏଇଭଳି ଆମେ ଜାଣିବା। ତେଣୁ ଏମିତି ତିନିଟି ଶକ୍ତି ଆତ୍ମାର, ତାହା ସାବିତ୍ରୀ ସମ୍ମୁଖୀନ ହଉଛନ୍ତି, ତାକୁ ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି।
से जेतेबेले फास्ट से अंतर्जगत रे प्रवेश करूछंती सेतेबेले से लक्ष्य करूछंती जे ए वुमेन sat in a pale lustrous robe. A rocked and ragged soil was her bare seat. Beneath her feet a sharp and wounding stone. जहाँ को से देखुछंती फर्स्ट जो त्रिविध शक्ति भितर प्रथम शक्ति जे कि किए तांकर स्वरूप कि भली अछि ताहा हमें देखिबा ए वर्णनारू किछि केमते देखा जाउछंती कि भली से दिव्य शक्ति जे कि आत्मांकर शक्ति मूल स्वरूप रे से तांको देखुछंती ए ओम्यान शक्ति जेहेतु तेणु स्त्रीलिंग भाव रे ओम्यान बोली एठी वर्णना करिसेंती प्रभु ए ओम्यान sat in a pale lustrous robe एमिति जने नारी छिड़ा होइछंती से ज्योतिर्मय वस्त्र पिंधिछंती किंतु टिके पेल टिके मलिन भली गोटे ज्योतिर्मय वस्त्र जहा कि अति उज्जवल नुहे टिके मलिन देखा जाउची एवं सी बसिचंती जोठी एई बेश पोशाक पिंधिकी रॉक्ड एंड ड्राई सॉइल ता ऊपर से बसिचंती एमिति गोटे तीक्ष्ण धार विशिष्ट जेमति क्षत विक्षत करि पकेला भलिया गोटे शिला अछि पत्थर अछि तार ऊपर तांको पाद से रखिछन एवं से हेले के ना से होचंती द मदर ऑफ द सेवन सरोज से होचंती सरो अर्थात तांकर जो दुख जंत्रणा शोक ये सबर जननी बोली से कहते पुणी सेवेन सरोज ये कहीं प्रभु कहते सातटी जंत्रणा सातटी माने कष्ट कौन सातटा कष्ट ये आम जदि देखा प्रतीकात्मक भाव में बुझीपर मदर मेरी को कथा आम शुणीचे जे कि जीशुख्रीष्टर माँ सी तांकरी एमती सातटी दुख थिला बड़ बड़ दुख जोटा जीवन रे से बहुत कष्ट पाइथिले ताकू नेकिति बहुत जंत्रणा तांकू देइथिला से सातटी कष्ट आम टिके खाली जानीदेबा जेतेबेले शिशुख्रीष्ट को देखिकरी साइमन जेतेबेले भविष्यवाणी करथिले जे पिलाटी एमिति जुगान्तकारी हबो यार ए भलिया अछि जे बहुत परिवर्तन तो आनिबो बहुत कष्ट करबा को पड़िबो सहिबो ए भलिया सो भविष्यवाणी सुनिकरी मदर मेरी को कष्ट हेतिला तापरे से माने इजिप्ट जाइथिले सेतेबेले भी सेमती से बहुत कष्ट रे तांकू लुचेई किरी नै कि जाइथिले से भी गोटे कष्ट पाइथिले सेमती जेतेबेले जीशुख्रीष्ट छोटे बेले 3 दिन पई हजी जाइथिले क्वाड गले बोली तांकू खोजी 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 हालिया हे गेले तांको मां केते कष्ट रे थिबे सेतेबेले आमे बुझी परथा 3 दिन परे तांकू पाइले गोटे जगह रे जेमनी गोटे स्पिरिचुअल प्लेस रे तांकू पाइछेंदी एवं सेठी तापरे से कष्टटी जाइछि तापरे एमती आ गोटे कष्ट जेतेबेले जीशुख्रीष्ट को पिठी रे क्रॉस टा को बुहाई की तांकू न्यायथिला मदर मेरी को सेटा भी कष्ट देइथिला तबेले तां क्रूसिफाई करा हला सेटा भी तांकर गोटे कष्ट पुणी आ गोटे कष्ट जेतेबेले क्रॉस रु तांकू काढी करी निया हे गला ता भी गोटे कष्ट पुणी जेतेबेले तांकू से टॉम भितरे रखि दिया गला जो समाधि भितरे ताहा भी बहुत कष्ट दे पाइथिले मदर मेरी तेणु एमती 7टी कष्ट जे कि जगतर सबुठु बड़ जंत्रणा बोली कहा जाए सेई भली बड़ कष्ट जोटे 7 स्टाफ्स भी से कहउछंती द 7 स्टाफ्स दैट पियर्स्ड हर ब्लीडिंग हार्ट जेमती मदर मेरींकर चित्र रे आमे देखिथिबा जे 7टा जेमती बर्छा तांको हृदय भितरे आसी भूसी हिची सेई भलिया 7 स्टाफ्स भलिया तांकर जंत्रणा जेमती 7टी बर्छा आसी कि तांको हृदय को विदार करके पूरा भेद करी गली की रहिछंती एमती 7 स्टाफ्स तांकर जेमती अछि भली से जोड़ा दुखर जननी जे कि सी सब किछि कष्ट तांको हृदय जेमती निरंतर रक्तस्राव हेला भली कष्ट तांको भितरे रहिछि ए भली तांकर रूप से भली तांको चक्षु भितरु जेमती जुग जुगांतर अश्रुधारा बही चली से चिन्ह तांको आखिरे रहिछि जगतर जेते सब दुस्सह जंत्रणा
ସବୁ କିଛି ଯେମିତି ତାଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଛିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କରିଦଉଛି, ଏଇଭଳି ରୂପ ତାଙ୍କର ଦେଖାଯାଉଛି। ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ସାବିତ୍ରୀଙ୍କୁ, ଓ ସାବିତ୍ରୀ, ଆଇ ଆମ୍ ଦାଏ ସିକ୍ରେଟ ସୋଲ। ସେ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ସାବିତ୍ରୀ, ମୁଁ ହଉଛି ତୁମର ସେଇ ଯୋଉ ଗୂଢ ଅନ୍ତରାତ୍ମା, ଗୁହ୍ୟ ଭାବରେ ରହିଥିବା ସେଇ ଅନ୍ତରାତ୍ମା ହଉଛି ମୁଁ। ପ୍ରଥମେ ସିଏ ହିଁ ଅନ୍ତରାତ୍ମାର ଭ୍ରମ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କ ଭିତରେ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି, ଯେମିତି ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ଅନ୍ତରାତ୍ମା। ସେମିତି ସାବିତ୍ରୀ ତାଙ୍କର କଥା ସବୁ ଶୁଣିଲେ ସିଏ କଣ କଣ କହୁଛନ୍ତି। ଇଏ ଯେତେବେଳେ ସରୋର ଜନନୀ ବୋଲି କୁହାହେଲା, କାହିଁକି ଏଇଟା ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସହ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଜନନୀ ସହ୍ୟ କରିବା, ଯୋଉ ଏଣ୍ଡୁରାନ୍ସ, ଯୋଉ ସହ୍ୟ କରିବାର ଯୋଉ ଗୁଣ ଆତ୍ମାର, ସେଇ ତ୍ରିବିଧ ଶକ୍ତି ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ ଶକ୍ତି ଆତ୍ମାର ହଉଛି ସହ୍ୟ କରିବା। ଅନେକ ଆମେ ଦେଖିଛେ ଦିବ୍ୟ ଆତ୍ମା ମାନେ, ମନୀଷୀ ମାନେ, ସେମାନେ କେତେ କଥା, କେତେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସହ୍ୟ କରନ୍ତି। ଯାହାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ଆମେ, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସହ୍ୟ କରିବାର କେତେ ଗୁଣ, ନୀରବରେ ସହ୍ୟ କରନ୍ତି, ବିନା କୌଣସି ଅଭିଯୋଗ କରି ସେ କେବଳ ସହି ଚାଲନ୍ତି, ସହି ଚାଲନ୍ତି, ସହି ଚାଲନ୍ତି। ଇଏ ହଉଛି ଆତ୍ମାର ମହାନ ଶକ୍ତି। ତ୍ରିବିଧ ଶକ୍ତି ଭିତରୁ ଇଏ ହଉଛି ସହ୍ୟ କରିବାର ଶକ୍ତି, ଯିଏ ହଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରକଟିତ ହେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସମ୍ମୁଖରେ ସେ ଦେଖି କହୁଛନ୍ତି ସାବିତ୍ରୀଙ୍କୁ, ମୁଁ ହଉଛି ତୁମର ସେଇ ଗୂଢ ଭାବରେ ରହିଥିବା ଅନ୍ତରାତ୍ମା। ମୁଁ କଣ ପାଇଁ ଆସିଛି? ଟୁ ସେଭ୍ ଦ ସଫରିଂ ଅଫ ଦ ୱାର୍ଲଡ ଆଇ କେମ୍। ଜଗତର ଯେତେ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ସେଇଥିରେ ମୁଁ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆସିଛି। ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏତେ ଭିତରେ ମୁଁ କେତେ ଯେ ସହ୍ୟ କରୁଛି। କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ହଉଛି ଆଇ ଆମ୍ ଓ ମ୍ୟାନ୍, ନର୍ସ ଆଣ୍ଡ ସ୍ଲେଭ୍ ଆଣ୍ଡ ବିଟନ୍ ବିଷ୍ଟ। କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ହଉଛି ନାରୀ, ଓମ୍ୟାନ୍, ମୁଁ ହଉଛି ସେଇ ଦାସୀ, ମୁଁ ହଉଛି ସେବିକା। ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ବିଟନ୍ ବିଷ୍ଟ, ଯୋଉ ପଶୁକୁ ମାଡ ଦିଆ ହେଇଛି, ପିଟା ହେଇଛି, ସେଇଭଳି ପଶୁ ବି ମୁଁ। କାରଣ ସହ୍ୟ କରିବାର ଗୁଣ ଏଠି ନାରୀ କାହିଁକି କହିଲେ? ସେବିକା ଯେମିତି ସହ୍ୟ କରେ, ଦାସୀ ଯେମିତି ସହ୍ୟ କରେ, ନାରୀ ଯେମିତି ସହ୍ୟ କରେ, ନାରୀ ଭିତରେ ସେଇ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ହିଁ ଭରପୁର। ସେଇଥିପାଇଁ ହିଁ ନାରୀ ସହ୍ୟ କରିପାରେ ଅଧିକ କିଛି। ନାରୀ ସର୍ବଂ ସହା, ଧରିତ୍ରୀ ସର୍ବଂ ସହା। ଏମିତି ମୁଁ ସହ୍ୟ କରୁଥିବା ସେଇ ନାରୀ, ଯାହାଙ୍କ ଭିତରେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ସହ୍ୟ କରିବାର ଦିବ୍ୟ ଗୁଣ, ଆତ୍ମାର ସେଇ ହଉଛନ୍ତି ଶକ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ସବୁ ଭିତରେ ମୁଁ ଏତେ ସହ୍ୟ କରୁଛି। ଯିଏ ବି ମତେ ଘୃଣା କରୁଛି, ମୋର ପ୍ରେମକୁ ଯିଏ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରୁଛି, ତାକୁ ବି ମୁଁ ଭଲ ପାଏ। ତାହା ଭିତରେ ମାନେ ମୁଁ ତାର ହୃଦୟର ସେବା କରେ, ତାର ସେବା କରେ। କାହିଁକି? ଘୃଣା କଲେ କେତେ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ତାକୁ ସହ୍ୟ କରିକି ସେଇ ହୃଦୟର ମୁଁ ସେବା କରେ। ସମସ୍ତେ এইଭଳି ଦେଖନ୍ତି କେତେ ଗଭୀରତାର ସହ୍ୟ କରିବାର ଶକ୍ତି ଏଇଥିରୁ ଆମେ ଦେଖିବା। ସେଇଥିପାଇଁ ହିଁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁ ଅବତାର ମହାପୁରୁଷ ଯେତେ ଯିଏ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯେତେ ଯେତେ କଷ୍ଟ ସେମାନେ କେତେ ସହିଛନ୍ତି, ସହ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, କେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସହ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ସହ୍ୟ କରିବା ଆମକୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗେ। ସେଇଥିପାଇଁ ହିଁ ତ ଆମେ କହୁ ସେ ଭଗବାନ, ତେଣୁ ସହ୍ୟ କଲେ। କେତେ କେତେ କଷ୍ଟ ଆମେ ତ ମଣିଷ, ଆମେ ସହିପାରିବୁନି, ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହିଦଉ। କିନ୍ତୁ ଆମ ଭିତରେ ବି ସେଇ ଆତ୍ମା ବିରାଜମାନ, ତାଙ୍କର ସେଇ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଆମ ଭିତରେ ଅବିକୃତ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶବାନ। ତେଣୁ ସେଇ ଶକ୍ତିକୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆମ ଭିତରେ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରିବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ। ଏଇ ସହିଷ୍ଣୁତା, ଏଇ ସହ୍ୟ କରିବାର ଶକ୍ତି ସବୁ କିଛି ତାଙ୍କରି ଠାରୁ ହିଁ ଆମ ପାଖକୁ ଆସେ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ହଉଛି I am in all that suffers and all that cries। ଯେତେ ଯିଏ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଉଛି, ଯେତେ ଯିଏ ଚିତ୍କାର କରୁଛି ଆର୍ତ ଚିତ୍କାର, ମୁଁ ହଉଛି ସେଇ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ଶକ୍ତି, ମୁଁ ହିଁ ସେଇ ସହନ ଶକ୍ତି। ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି I have borne the calm indifference of heaven। ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଏଇଠି ସବୁ କିଛି ଯେ ସହ୍ୟ ସବୁ କିଛି କରୁଛି, ତାହାରି ଭିତରେ ମୁଁ ସହ୍ୟ କରୁଛି
ସବୁ ଯେତେ ଜିନିଷ ଜଗତରେ ଆମେ ଦେଖିବା ସହ୍ୟ କରିବାର ଯେତେ ସବୁ ସାମର୍ଥ୍ୟ ସେଇ ଆତ୍ମାଙ୍କର ଶକ୍ତି। ତେଣୁ ଯୋଉଠି ଯେତେ ସହ୍ୟ କରିବାର କଥା ଦେଖୁଛେ ସବୁ ହିଁ ସେ ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ଏଇଠି ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସେଇ ସ୍ୱର୍ଗର ପ୍ରଶାନ୍ତ ଔଦାସୀନ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ କଣ ତାକୁ ବି ସହ୍ୟ କରୁଛି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସହୁଛୁ ଆମେ ଭାବୁଛେ ସହ୍ୟ କରିବାର ଯେତେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଆମ ଭିତରେ ଯେତିକି ବି ଅଛି, କୌଣସି କଥାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସହ୍ୟ କରୁଛେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ସତେ ଯେମିତି ଭଗବାନଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ନିଶ୍ଚଳ। ଆମର ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଖିକି ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ କିଛି କୁହନ୍ତିନି, ଭଗବାନ ସାହାଯ୍ୟ କରୁନାହାନ୍ତି, ଯେମିତି ଉଦାସୀନ ସେଇଭଳି ମନେ ହୁଏ। ତାହାକୁ ବି ମୁଁ ସହ୍ୟ କରେ, ସେଥିରେ ବି କୌଣସି ଅଭିଯୋଗ ନଥାଏ। ସବୁବେଳେ ଏଇ ଭାବଟି ଆତ୍ମାର ହିଁ ଶକ୍ତି ଆମ ଭିତରେ, ତାହା କେବେ କେମିତି କୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ହୁଏତ ଆମେ ଅନୁଭବ କରିଥିବା, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମାର ହିଁ ଇଏ ସେଇ ତିନୋଟି ଶକ୍ତି ଭିତରୁ ଇଏ ହିଁ ସେଇ ପ୍ରଥମ ଶକ୍ତି। କେବେ ବି ମୁଁ ସେ କହୁଛନ୍ତି yet I have cried not against his will, ତଥାପି ବି ସବୁ ସହ୍ୟ କରିକି ମଧ୍ୟ କେବେ ବି ମୁଁ ସ୍ୱର ଉଠେଇନି ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ବିରୁଦ୍ଧରେ କିଛି ବି ଏଠି ହଉ ବୋଲି ମୁଁ ଚାହେଁନି। ଯାହା ସବୁ ତାଙ୍କରି ଇଚ୍ଛା ବୋଲି ସହ୍ୟ କରେ, ଯାହା ସବୁ କିଛି ମୁଁ ସହ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ହିଁ ମୁଁ ଅଛି ଏଠି। ସବୁଥିରେ ତାଙ୍କୁ ଦୋଷ ଦିଏନି, ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଟିକେ ବି ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରେନି। ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି a patient prayer has risen from my breast, ସେଇ ସହ୍ୟ କରିବାର ଗୁଣ ଭିତରେ ଆତ୍ମାର ତ୍ରିବିଧ ଶକ୍ତି ଭିତରୁ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରଥମ ଶକ୍ତି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଆଉ କଣ ଅଛି, କେବଳ ସେ ସହ୍ୟ କରୁନାହାନ୍ତି, ସେ ତାହାରି ଭିତରେ ସେ ଗୋଟେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ଏକ ଧୈର୍ଯ୍ୟଶୀଳ ପ୍ରାର୍ଥନା ତାଙ୍କ ହୃଦୟ ଭିତରେ ଉଚ୍ଚାରିତ ହଉଛି। ସବୁବେଳେ ଯେକୌଣସି ଦୁଃଖ ଭୋଗ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ସେ ସବୁବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଡକୁ ଚାହିଁ ରହିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଅନ୍ତରରୁ ସବୁବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନାଟି ହିଁ ଉଚ୍ଚାରିତ ହଉଛି, ଅଭିଯୋଗ ନୁହେଁ। ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ବିରୁଦ୍ଧରେ କିଛି ଘଟୁ ସେ ଇଚ୍ଛା ନୁହେଁ। ସବୁବେଳେ ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଦିନେ ନା ଦିନେ ସେ ଆସିବେ, ଯେ କି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କହୁଛନ୍ତି I am the hope that looks towards my God who never came to me till now. His voice I hear that ever says I come. I know that one day he shall come at last. ମୋ ଭିତରେ ଏଇ ଆଶା ସଞ୍ଚରିତ ହେଇକି ରଖିଛି ସବୁବେଳେ ଯେ ନିଶ୍ଚୟ ଯୋଉ ଭଗବାନ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ମୋର ପ୍ରଭୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ପାଖକୁ ନ ଆସିଥିଲେ ବି ମୁଁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ହରା ହୁଏନି, ଧୈର୍ଯ୍ୟଶୀଳ ପ୍ରାର୍ଥନା ଭିତରେ ରହିଥାଏ ଏବଂ ସବୁବେଳେ ଜାଣିଛି ମୋ ପ୍ରଭୁ ଦିନେ ନା ଦିନେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବେ। ଏବଂ ସେ ସ୍ୱର ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଶୁଣୁଛି, ସେ ମତେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଆସିବି, ଆଉ ଶେଷରେ ଦିନେ ନିଶ୍ଚିତ ସିଏ ଆସିବେ। ଏଇ କଥା ଆତ୍ମାର ଯୋଉ ଶକ୍ତି, ତ୍ରିବିଧ ଶକ୍ତି ଭିତରୁ ସେଇ ଯୋଉ ସହନଶୀଳ ଏବଂ ଶାନ୍ତିମୟ ଶକ୍ତି, ସିଏ ତାଙ୍କରି ହିଁ ପରିଚୟ ଏଇଠି ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଦଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଶକ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଆସି ତାର ଆମର ଏଇ ଶରୀର ସ୍ତରରେ ଅହଙ୍କାରରେ ମିଶ୍ରିତ ହେଇଯାଏ, ସେତେବେଳେ ସେ କିଭଳି ଚିତ୍କାର କରେ, କିଭଳି ଅଭିଯୋଗ କରେ, କିଭଳି ସବୁ ପ୍ରକାରର ବିରୁଦ୍ଧାଚରଣ କରେ, ତାହା ଆମେ ଏବେ ଦେଖିବା। ଯେତେବେଳେ ସେଇ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ଏଇଠି ଅହଙ୍ଗ ସ୍ତରରେ କ୍ରିୟା କରୁଛି, ଆମ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସେଇ କ୍ରିୟା କରୁଛି, ସେ କେମିତି ରୂପ ନଉଛି। ସେ କହୁଛି I am the man of sorrows, I am he who is nailed on the wide cross of the universe. To enjoy my agony God built the earth. My passion he has made his drama's theme. କିଭଳି ଭାବରେ ଅଭିଯୋଗ, କେମିତି ମନୋଭାବ ବଦଳି ଯାଉଛି। ସେଇ ସହନ ଶକ୍ତି, ସେଇ ଶାନ୍ତି ଶକ୍ତି କିଭଳି ଆମର ଅହଂ ସହିତ ମିଶି ବିକୃତ ହଉଛି। ସେଇ ଅଭିଯୋଗ କିଭଳି ସେ କହୁଛି ଯେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ହଉଛି ସବୁ ଦୁଃଖ ଭୋଗୀ ମଣିଷ। ସେଇ ଭିତରେ ଆମ ଭିତରେ ସେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆସି ଯାଉଛି, ମୁଁ ଗୋଟେ ମଣିଷ, ମୋ ଜୀବନରେ କେତେ ଯେ ଦୁଃଖ, କେତେ ଯେ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ମୁଁ ଏମିତି କଣ୍ଟାବିଦ୍ଧ ହେଇକି ରହିଛି ଏଇ ଜଗତରେ ଯେ ମୋର ଯୋଉ କଷ୍ଟ ତାକୁ ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ ଭଗବାନ ଏଇ ପୃଥିବୀକୁ ରଚିଛନ୍ତି। ଏ ପୃଥିବୀ ଉପଭୋଗ କରୁଛି ମୋର ଯନ୍ତ୍ରଣାର
जो कष्ट से देखुछि एंजॉय करुछि से आउ पुणी मते एमिति वेदना जंत्रणा रे से मते प्रहार करंती जा द्वारा मु तांको पाद तळे सब बेले कांदुथिबी आउ से मोर रक्त एवं अश्रुर अर्घ्य देइकरी तांको पूजा करुथिबी ए से चाहुछंती एमिति भगवान देखिबा एठी आमे आत्मार शक्ति कि फली भाबरे सामर्थ्य रखिछंती सब बेले तांको भितर सेही आशा सेही संचरित हेकि रहिछि से प्रार्थना रहिछि जे मोर प्रभु निश्चय आसिबे से दिने मते स्पर्श देबे तांकर कृपा एठी प्रकाशित हबो जदिओ ए पर्यंत से आसिनांती से निश्चित आसिबे तांको स्वर मु शुणुछि हे दिव्य शक्ति अहंग्र स्तर रे विकृत होई हमको की जंत्रणा दउछि आमे केते विकृत रूप रे से शक्ति को सम्मुखीन होछे हमरी मन प्राण शरीर आवरण आत्मा को ऊपर रही ए जो शक्ति की विकृत करिछंती पूरा पूरी आमे संगे संगे विद्रोह करबा को लागुछु से कहूची मु एमिति गोटे योद्धा जे केबे कि मु विजयर मुह देखिनी आज पर्यंत एमिति मु गोटे अवस्था रे अछि I have loved but none has loved me since my birth मते केही मु समस्त को भल जदिओ पाए किंतु मो जन्म ठार आज पर्यंत मते केही भल पाई ना आ मोर जतक कर्मर फल सब आउ के नउची आमे जेमते कहू मु एते सब कली किंतु देखो सी भल रे अछि सिना मु खाली कष्ट पाउची ये एमिति विकृत भाव रे हमर अहं तामसिक अहं ए भली रूप नि आ भगवान मोर शक्ति को सब फेरी नि जाइछन सब जंत्रणा खाली मु भोगिबी आउ सते जेमिति मु तार द्वारा महत्तर हेबी सेही भलिया से मो ऊपर खाली जंत्रणा लदी देइछंती ए भली रूप ग्रहण करूछि आमे माने अभियोग करिबारे लागुछु आत्मांकर से अविकृत शक्ति को आमे पाई पारुनु तेनो सावित्री कथा को भी सुनुछन दुईटी जाक रूप तार देखिले किंतु ए इगो सहित मिसिथिबा रूपटी को से रिजेक्ट करतेले शक्तिर ए क्रिया को से आ ध्यान देलेनी से ता कर्णपात कलेनी किंतु से महत्तर शक्ति आत्मांकर सहनशील एवं शांतिमय शक्ति को से कहउछंती जे निश्चित भाव रे से कहउछंती प्रकृत रे मैडोना ऑफ सफरिंग मदर ऑफ ग्रीफ डिवाइन से कहउछंती ए जो तुमे होचो जे मैडोना ऑफ सफरिंग से तांकु संबोधन करूछंती हे दुख रे निर्यातिता हेथिबा देवी तुमे होचो सेही शोकग्रस्ता दिव्य जननी आ तुमे भी मो आत्मांकर अंश thou art a portion of my soul तुमे मो आत्मांकर अंश चिनी पारुछि तेनु तुमे एठी प्रकटित एठी पाई हेछ जे आत्मा एई जगतर दुख को तुमे सह्य करिबार सामर्थ्य तुम भीतर रखिछ सेठी पाई ही तुमे एठी प्रकटित हेछ किंतु but thine is the power to solace not to save किंतु तुमर शक्ति केवल सांत्वना आश्वासना ही दे पारिबो सिना केबे कहा को रक्षा करि पारुनी one day I will return a bringer of strength दिने मु फेरिबी मु जाउछि से आत्मांकर संधान दे तुमे आत्मा नुह कारण से कहले मु तुमर से सीक्रेट सोल बोली से कहले तुमे आत्मा नुह तुमे मो आत्मांकर अंश मु जानुछि मु जाउछि मु निश्चय भाव रे तांको आविष्कार करिबी आउ दिने मु धरि के आसीबी से मु दिने फेरिबी से कहउचंती one day I will return a bringer of strength ता भितरे तुमर शक्ति जे कि केवल आश्वासना दउची रक्षा करि पारुनी तेनु मु दिने से सामर्थ्य धरि के आसीबी सेते बेले ए पृथ्वी रु दुख दूर हबो जगत अनेक कष्ट भितर मुक्त हेबो ए जो टाइटन बा दानवर जतक क्रूर निर्यातना आउ तार जतक जंत्रणा सबुथिरु से मुक्त हे जिवो तेनु एठी शांति आनंदर
ରାଜତ୍ୱ ସ୍ଥାପିତ ହବ, ସବୁବେଳେ ଏଇଠି ଶାନ୍ତି ଆନନ୍ଦ ରାଜତ୍ୱ କରିବେ କହି ସାବିତ୍ରୀ ପୁଣି ଆଗକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ପୁଣି ଆହୁରି ନିଭୃତକୁ ସେ ଗତି କରୁଛନ୍ତି, ସେ ପୁଣି ଦେଖୁଛନ୍ତି କିଛି ବାଟ ଅଗ୍ରସର ହେଲା ପରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଶକ୍ତିକୁ ସେ ଭେଟୁଛନ୍ତି। ଆତ୍ମାଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟିଏ ଶକ୍ତି, ତ୍ରିବିଧ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟରୁ ଜଣଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ, ତାପରେ ଯାଉଛନ୍ତି ଦ୍ୱିତୀୟ ଶକ୍ତି ଏ ଓମେନ୍ sat in gold and purple scene। ସେଠି ସେ ଜଣେ ସେମିତି ମହିଳାଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ନାରୀଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଜଣେ ଶକ୍ତି ଯେହେତୁ, ତେଣୁ ନାରୀ, ସିଏ ବସିଛନ୍ତି କୋଉଠି ନା ସିଏ ଏମିତି ଗୋଟେ ପଥର ଉପରେ ବସିଛନ୍ତି ଯୋଉଟା ସିଂହାସନ ଭଳିଆ ହେଇଛି, ଏବଂ ସେଇଠି ଗୋଲ୍ଡେନ ତାଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ରଙ୍ଗ ଗୋଟେ ବସିଛନ୍ତି ଆସନରେ, ଏବଂ ସେ ତାପରେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା armed with trident and the thunderbolt, ସେ ହାତରେ ବଜ୍ର ଧରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତ୍ରିଶୂଳ ଧରିଛନ୍ତି। ଟ୍ରାଇଡେଣ୍ଟ, ବଜ୍ର ଏବଂ ତ୍ରିଶୂଳ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଦ ଗୋଟେ ସିଂହର ପିଠି ଉପରେ ରହିଛି। ଆମେ ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ରୂପ ଏଠି ଯଦି ମନେ ପକେଇବା ସହଜ ହବ ବୁଝିବା ଲାଗି। ସେ ବସିଛନ୍ତି ସିଂହ ଉପରେ। her feet upon a couch and lion's back, a formidable smile curved round her lips। କି ସୁନ୍ଦର ବର୍ଣ୍ଣନା ପ୍ରଭୁଙ୍କର। ପ୍ରକୃତିରେ ଗୋଟିଏ ବି ପଙ୍କ୍ତି ଛାଡିବା ପାଇଁ ଭିତରେ ବହୁତ କୁଣ୍ଠା ଜାଗ୍ରତ ହୁଏ ଯେ ନା ଏଇଟି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ପଙ୍କ୍ତି, ଏହାକୁ ପ୍ରକୃତିରେ ଛାଡି ହବନି। ଅନୁଭବ ଭିତରେ ହିଁ ଏଇ କଥା ଗୁଡିକ ରହିଯାଏ। ସେ ସିଂହ ଉପରେ ବସି ତାଙ୍କ ମୁଖମଣ୍ଡଳରେ ଗୋଟେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଫର୍ମିଡେବଲ ସ୍ମାଇଲ, ଗୋଟେ ଦୁର୍ଯ୍ୟ ସ୍ମିତ ହାସ୍ୟ ତାଙ୍କର ଓଷ୍ଠଧାରରେ ରହିଛି, ସତେ ଯେମିତି ତାଙ୍କୁ କେହି ଜୟ କରିପାରିବେନି, ଏମିତି ଶକ୍ତିମୟ। କାରଣ ସିଂହ ଉପରେ ବସିଛନ୍ତି। ସିଂହ ହଉଛି ପ୍ରତୀକ, ଭାଇଟାଲ ଫୋର୍ସ ଆଉ ଷ୍ଟ୍ରେଂଥ, ଏସବୁର ପ୍ରତୀକ, ପ୍ରାଣିକ ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟର ପ୍ରତୀକ। ତାହାରି ଉପରେ ସେ ବସିଛନ୍ତି ସୁବର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଣ୍ଣର ଆସନରେ, ଏବଂ ସେଇଠି ତାଙ୍କ ମୁଖରୁ ଗୋଟିଏ ଦୁର୍ଯ୍ୟ ସ୍ମିତହାସ୍ୟ ଫୁଟି ଉଠୁଛି। ଆଖିରୁ ଯେମିତି ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ବହ୍ନି ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହେଇ ଉଠୁଛି। ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ସାହସ, ସାମର୍ଥ୍ୟ ଏସବୁ ଭରି ରହିଛି ତାଙ୍କ ଶରୀରରେ, ସତେ ଯେମିତି ସେ ଦେବତାଙ୍କୁ ବି ହରେଇ ଦେବେ, ପରାଜିତ କରିଦେବେ। ଏଇଭଳି ଗୋଟିଏ ତାଙ୍କର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିମାନ ହଉଛି। ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଦି ମଦର ଅଫ ମାଇଟ୍। ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ସେ ଶକ୍ତିର ଦେବୀ, ଆତ୍ମାଙ୍କର ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟର ଦେବୀ। ଆତ୍ମାଙ୍କର ଶକ୍ତି ଯିଏକି ପୁରାପୁରି ଅବିକୃତ ଭାବରେ ଏଠି ପ୍ରକାଶିତ ହଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ ଶକ୍ତି ଏବଂ ସାମର୍ଥ୍ୟର ଦେବୀ ସିଏ ଦେଖିକି କହୁଛନ୍ତି ଓ ସାବିତ୍ରୀ, ଆଇ ଆମ୍ ଦ ସିକ୍ରେଟ ସୋଲ୍। ହେ ସାବିତ୍ରୀ, ମୁଁ ହଉଛି ତୁମର ସେଇ ନିଗୂଢ ଅନ୍ତରାତ୍ମା। ତାପରେ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କୁ ସିଏ ଆହୁରି ନିଜର କଥା ଏତେ କହୁଛନ୍ତି, I am Durga, goddess of the proud and strong, and Lakshmi, queen of the fair and fortunate. I wear the face of Kali when I kill, I trample the corpses of the demon hordes। ବହୁତ କିଛି ସେ ତାଙ୍କର ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ହଉଛନ୍ତି ମୁଁ ଦୁର୍ଗା, ହଉଛନ୍ତି ମୁଁ ସବୁ ଯେତେକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ପ୍ରାଉଡ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ, ଯେତେକ ଗର୍ବିତ ଏବଂ ଦୃଢ ବଳଶାଳୀ ଯେତେକ ବ୍ୟକ୍ତି, ତାଙ୍କର ହଉଛି ମୁଁ ଦେବୀ। ଆଉ ମୁଁ ହଉଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଯିଏକି ସୌଭାଗ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ଏବଂ ମୁଁ କାଳୀ ରୂପ ବି ଧାରଣ କରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସଂହାର କରେ। ଆଉ ମୁଁ ଅସୁର ମାନଙ୍କର ଶବ ଗୁଡିକୁ ପଦଦଳିତ କରିପାରେ, ଅସୁରକୁ ସବୁବେଳେ ମୁଁ ଦଳିତ କରିପାରେ। ଆମ ଭିତରେ ସେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି। ଆମେ ଯଦି କେତେବେଳେ ତାର ଅନୁଭବ ଟିକେ କରିଥିବା, ଆତ୍ମାଙ୍କର ଶକ୍ତି ଅବିକୃତ ଭାବରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଅନୁଭବ କରିବା, ଜାଣିପାରିବା କେମିତି ଆମେ ଯଦି ଚାହିଁବୁ
ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମର ଯେତିକ ନିମ୍ନ ପ୍ରକୃତି ଭିତରୁ ଗୋଟିକ ଉପରେ ହଉନା କାହିଁକି ଆମେ ତା ଉପରେ ପଦ ପାରିଲା ଭଳି ଆମ ଭିତରର ଏଇ ଯୋଉ ବିରୋଧୀ ଗତିବୃତ୍ତି ତାକୁ ବି ଆମେ ପଦଦଳିତ କରି ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତା ଉପରେ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ସ୍ଥାପନ କରିପାରୁ। ଆତ୍ମାଙ୍କର ଶକ୍ତି ଯଦି ଅବିକୃତ ଭାବରେ ଆମ ଠାରେ କ୍ରିୟାଶୀଳ ହୁଏ ଏଇଭଳି ସାମର୍ଥ୍ୟ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛି। ତେଣୁ ସେଇ ଶକ୍ତି ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରେ। ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଯେତେ ମହାନ କର୍ମ ରହିଛି ତାର ସମ୍ପାଦନ କରିବା ପାଇଁ ମତେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ କହୁଛନ୍ତି। ସବୁ ଭିତରେ ମୁଁ କୌଣସି ବିପଦକୁ ଦେଖେନି, କୌଣସି ପରିଣାମକୁ ଦେଖେନି, କଣ ହବ କଣ ନାହିଁ ବୋଲି ମୁଁ ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ ପୂରଣ କରିବାକୁ ଲାଗି ପଡେ। ପାପ ପୁଣ୍ୟ ଏସବୁ କିଛି ବିଚାର ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ସେ ଯୋଉ କର୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଁ ତାହା କରିବି। ଅର୍ଜୁନ ଯେମିତି ରଣକ୍ଷେତ୍ରରେ କହିଲେ ପାପ ହେଇଯିବ ମୁଁ ମାରିବିନି, ମୋର ସମ୍ପର୍କୀୟ ମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବିନି, ମତେ ପାପ ଲାଗିବ। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କୁ କଣ କହିଲେ? ତୁମକୁ ସଂହାର କରିବାକୁ କୁହାଯାଉଛି, ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ କୁହାଯାଉଛି। ହେ ଅର୍ଜୁନ ଯୁଦ୍ଧ କର। କାହିଁକି କହିଲେ? ଭଗବାନଙ୍କର ଆଦେଶକୁ କେବଳ ପାଳନ କରିବାଟି ଆମ ଭିତରେ ଆମେ ଶିକ୍ଷା କରିବା ଦରକାର। ସିଧାସଳଖ ଦିବ୍ୟ ଭଗବତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ଆମର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଭିତରେ ଶକ୍ତି ଅଛି, ତାକୁ ସେ ମାନିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେଇ ସବୁ ପ୍ରକୃତରେ ଯେହେତୁ ଆମେ ଅନୁଭବ କରିନାହୁଁ, ଆମର ଉପଲବ୍ଧିରେ ଆସିନାହାନ୍ତି ଆତ୍ମାଙ୍କର ଏଇ ତ୍ରିବିଧ ଶକ୍ତି, ଆମେ ଏଇ କଥା ବି ଜାଣୁନା। ଆମେ ଭାବୁ ମୁଁ ପାରିବିନି, ମୁଁ କରିପାରିବିନି, ମୋ ଭିତରେ ସେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସବୁ କିଛି ସେ ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ସବୁ କିଛି ଏଇଗୁଡାକୁ ମୁଁ I fear not for angry throne of heaven, ମୁଁ କେବେ ବି ଡରେନି। କେତେବେଳେ କିଏ ରାଗିବେ, କିଏ କ୍ରୋଧ କରିବେ, କୌଣସି କିଛି ନାହିଁ। ନର୍କକୁ ମୋର ଖାତିର ନାହିଁ, ସ୍ୱର୍ଗକୁ ବି ମୁଁ ଡରେନି। ସବୁ କିଛି କଥା I cross the opposition of the gods। ଯେତେକ ଭଗବତ ବିଦ୍ରୋହ କାର୍ଯ୍ୟ ବା ଯେତେକ ଭଗବତ ବିଦ୍ରୋହୀ ସବୁକୁ ମୁଁ ଦଳି ଚକଟି ପକାଏ, ଚୂର୍ଣ୍ଣ ବିଚୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦିଏ। ଯେତେ ଯେତେ ବାଧାବିଘ୍ନ ମୁହୂର୍ତ୍ତକେ ଚୂର୍ଣ୍ଣ କରେ। ଏତେ ତାଙ୍କର କଥା ସେ କହୁଛନ୍ତି। ଏଇ ମହାନ ଗୁଣ ସବୁ କିଛି ଭିତରେ ସେ ନିଜକୁ ନିଜର ଯୋଉ ସମସ୍ତ ପାରଦର୍ଶିତା ତାକୁ ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସାବିତ୍ରୀ ସେଇ କଥା ଗୁଡିକ ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ କେମିତି ଭାବରେ ଏଠି ସୃଷ୍ଟିରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ମଣିଷଟି ଏଇଠି ଗୋଟେ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ପଶୁଟିଏ ଯେ କି ଅପରା ପ୍ରକୃତିର ଭିତରେ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛି। ସେଇଭଳି ମଣିଷଟି ଏଇଠି ଯେତେବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ସେ ତାକୁ ବି ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ତାହାରି ଭିତରେ କେତେ କେତେ କଥା, ଯୋଉ ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ ତା ଭିତରେ ଭରିବାର ଯେତେକ କାର୍ଯ୍ୟ ଏ ଆତ୍ମାଙ୍କର ଶକ୍ତି ଆମ ଭିତରେ ସମ୍ଭବ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତାହା ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଦିବ୍ୟ ଚେତନା ଆଡକୁ ନେବା ଲାଗି, ଆମକୁ ଉନ୍ନୀତ କରିବା ଲାଗି ଦିବ୍ୟ ଚେତନା ଆଡକୁ ତାଙ୍କରି ସାହାଯ୍ୟ ଆମ ପାଇଁ ଆସିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ତାହା ମଧ୍ୟ ବିକୃତ ହୋଇଯାଉଛି। ଯେତେବେଳେ ତାହା ଅହଙ୍କାରର ସ୍ତରକୁ ଆସିଯାଉଛି, ସେଇ ଦିବ୍ୟ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ସିଏ ଏଠି ବିକୃତ ଭାବରେ ରୂପ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି। ସିଏ କଣ କରୁଛି? ଏଇଭଳି ତାହା ପାଇଁ ସେଇଥିପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତରଟିଏ ଶୁଣା ଯାଉଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ସାବିତ୍ରୀ ଶୁଣିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଏଇ ସ୍ୱରକୁ, ସେ ତାପରେ ପୁଣି ସେଇ ଅହଂଜର୍ଜରିତ ସ୍ୱରଟି ମଧ୍ୟ ସେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ତା ଭିତରୁ ସେ କହୁଛି ଯେ ମୁଁ ସବୁ, ଯେମିତି ଅହଙ୍କାର ଆସି ପଶିଗଲେ ଏଇ ସବୁ ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଯେମିତି ମୋର ବୋଲି ମନେ ହୁଏ। ଆତ୍ମାର ଭଗବାନଙ୍କର ସେ ସବୁ ସେଇଠି ମଣିଷ ଭୁଲିଯାଏ। ମୁଁ ସବୁ କରିଛି, ମୁଁ ପାଇଛି, ମୁଁ ଅଧିକାର କରିଛି, ସବୁକୁ ମୁଁ ଅଧିକାର କରିବି, ସବୁ କିଛି ଯେମିତି ସେ ନିଜର ବୋଲି ଅନୁଭବ କରେ, ସେଇଭଳି ସିଏ ଅନୁଭବ କରିଛି। ସେଇ କଥା ଗୁଡିକ ସିଏ ମଧ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାକୁ ଲାଗିଛି। ସେ ସବୁ କିଛି ତାରି ଭିତରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛି ଯେ ପୃଥିବୀଟା ହଉଛି ମୋର ଗୋଟେ ଚଟାଣ, ଆକାଶ ମୋ ଘରର ଛାତ, ସବୁ କିଛି ଏଇଠି
बहुत किछि भगवान एटी परीक्षा निरीक्षा करिसेंती आ सबु जेतेबेले अनुष्ठान टी पूर्ण हेछि सेठी मु जन्म हेछि तांकर बहुत परीक्षार रिजल्ट होछि मते से पाइछंती ए भलिया से कहूछि एही मु एमिति गोटे जीव मु एठी चलीछि मु जेमती क्षीररु काच पात्र तयारी करूछि सूता बट गोटे सुंदर वस्त्र भी ता भीतर तयारी कर देबी लुहा को सूक्ष्म मखमल वस्त्र रे तयारी कर दे परिणत कर देबी बहुत से बहादुरी ता भीतर केते केते अहं जर्जरित कथा गुड़िक ता भीतर से भगवान जो कथा को सब अपूर्ण रखिछंती मु सेगुडा को सब पूर्ण करिवि भगवान बहुत कथा एटे अधा छाड़ी दैछंती केते अपूर्णता रखिछंती व्हाट गॉड imperfect left I will complete out of a tangled mind and half made soul his sin and error I will eliminate से कहते ये जो मन आउ ये जो अर्धोन्मिलित आत्मांकर जतक ये पाप भ्रांति रही सबू को मुझे दूर करी आउ विधाता जो सब गुड़ा सृष्टि करि पारना सब मु सृष्टि करी मु पारिबी जेमिति राजसिक अहंकार मु पारिबी मु करिछि सबू मोर मु अधिकार करिछि एई पृथ्वी मोर चट्टाण आकाश मोर छात जो भले दर्प जो भले अहंकार ता भितर सब किछि एठी बुझी हे जीवो एई भितर केते केते कथा जो जे कहूछि सब किछि मु सब एठी करिछि जेमते कहूछि मोर रथ विद्युत शक्ति रे चालित होछि तार गति ताकू बढ़ेबा पई तार स्थान ग्रहण करिवो मोर जो इंद्रजालिक यंत्रावली से सब नव रूप से ताकू दब केते मु केते कोन तयारी कर देछि जेमते मु सब कथा एठी महान जेते को इन्वेंशन जेते को सब शक्ति सामर्थ्य रो कथा जेते जेते पावर जेते फोर्स सब किछि त मु तयारी करछि विद्युत शक्ति मु तयारी करछि सब किछि मु तयारी करछि एई भली भाव सेठी आसुछि तापरे पुनी सावित्री शुणुछंती किंतु से आउ तापरे एई कथा गुड़िक अहंजर्जरित कथा गुड़िक सी रिजेक्ट कर दउछंती केवल से देवी को कहउछंती जे कि आत्मांकर ओरिजिनल से प्योर पावर ऑफ फोर्स एंड स्ट्रेंथ जे तांकू कहउछंती तांकू कहउछंती मैडोना ऑफ माइट मदर ऑफ वर्क्स एंड फोर्स कर्म एवं शक्तिर जननी हे शक्तिमय जननी तुम्हें शुण मु दिने तुम्हें तमर सबु शक्ति रही तुम्हें मनीष भितर तुम्हें थिबा जगो साहस आशा भरोसा ता भितर बढ़ुची किंतु तेणु यार भितर देकी सब किछि तो संभव हबनी तुम भितर अभाव रही ज्ञान तेणु ज्ञान अभाव शक्तिटा केवल गोटे पवन भलिया प्रवाहित होछि तेणु एठी एहा उच्चतर शिखर निश्वास नहीं पारे एवं आकाश को स्पर्श करि पारे किंतु सर्वोच्च शाश्वत वस्तु को से रचना करि पारिबे तुमे मनुष्य को शक्ति सामर्थ्य दउछ किंतु प्रज्ञा दे परिबनी ताहले मु जाउची तुमे तो मो आत्मांकर अंश मु जानिली मु जीबी किंतु फेरिबी दिने दिने मु फेरिबी तुम पाई से प्रज्ञा को नहीं आसबी तेणु कौन हम ना मुझे आलोक से ज्योति बहन करके फेरिबी प्रज्ञार ज्योति जेतेबेले सेतेबेले तुमे निजको देखिबो विश्व को देखिबो तुम सहित प्रज्ञार सम्मिश्रण हेबा द्वारा तुम ज्ञान तुम शक्ति भलिया सुविपुल हो जिवो सेतेबेले मनुष्य भितरे घृणा रही पारिबनी शंका अक्षमता ये सब भी ताठू दूर हो अहंर कंठ आउ मनुष्य भितरे काकली करबनी नीरव हो तेणु सेतेबेले जगत शक्तिमय हब आनंदमय हब प्रीतिमय हब कहीकि चली आगको आउ एक शक्ति को भेटुछंती सावित्री एवं सेठी से देखुछंती आउ जने देवी से केमती बसचंती से देखुछंती
A woman sat in clear and crystal light. जणे देवी जणे नारी बसिचंती से केमती बसिचंती ना से गोटे स्पष्ट एवं स्फटिक स्वच्छ आलोक भितर बसिचंती पूरा स्पष्ट एवं स्फटिक भलिया स्वच्छ तांको चक्षुरे स्वर्गीय ज्योति देखा जाउछि एवं तांको पाद गुड़िक भी जह्न आलोक भलिया तेजमय देखा जाउछि तांको मुखमंडल सूर्यंक भरी उज्जवल एवं तांकर स्मित हास्य से मनीष भितरे जमती गोटे विक्षुब्ध प्राण भितरे जमती बंची रहिबा आ शांतिर सुशीतल आलिंगन भरिदेला भलिया प्रेरणा जागृत करोछि से भलिया तांकर स्मित हास्य सी बस कहउछन्ति ओ सावित्री आई एम द सीक्रेट सोल हे सावित्री मु होछि तुमर से निवृत्त अंतरात्मा सावित्री को पुणी से तांकर कथा मध्य कहबाकू लागिले ये कि जेतेबेले आत्मांकर ये होछन्ति शक्ति जे कि तांकर प्रज्ञा एवं सब किछि को भारसाम्य रे धरि रखि पारिला भली जो शक्ति समग्र जीवन को एक बैलेंस भीतर रखि पारिला भली शक्ति तेणु ये देवींकर तांकर जो तांकर रूपर जो वर्णना केवल ज्योतिर्मय आभा एवं स्फटिक स्वच्छ स्पष्टता तादर एई प्रज्ञार ज्योति ही आमे एहांको बुझी परिबा तेणु से कौन करिसेंती कहउछन्ति सावित्री को आई एम पीस that steals into man's war own breast मुझे से शांति जहाँ मनुष्यर युद्ध द्वारा प्रपीड़ित होइथिबा तार जो क्लांत हृदय रे मु प्रवेश करे मुझे से शांति मु मध्य से सामर्थ्य सांत्वना नहीं आसे मनुष्यर से संघर्षरत जीवन भितर मु से शक्ति जे श्रेष्ठ दिगटी को श्रम स्वीकार करिकी नहीं चले एवं भगवान का सकाशे कर्म करे ऊर्ध्वतर से शिखर पाई मोर दृष्टि को सर्वदा निबद्ध करिकी रखे पुणी कहउचंती आमे आई एम द पावर दैट लेबर्स टुवर्ड्स द बेस्ट सेही कथा जे मु से बेस्ट पाई मु श्रम करे सर्वोत्तम लागी ही मु श्रम करे एठी से शक्तिंकर कथा पुणी भी सावित्री शुणुछंती से कहउछंती जे ए मनीषटी जेते एठी कष्ट करूची जगत रे ताहारी भितरे मु एते साहाय्य करूची जे मु धीरे धीरे ए मानव आत्मा को दिव्य आलोक आड़क उठे उठे नहीं जाउछि प्रज्ञा से दिव्य ज्ञान हमको से ऊर्ध्वतर चेतना आड़क नहीं जानते जेतेबेले क्षुद्रता भितर मनीष आकृष्ट हो जाउछि सेतेबेले प्रकृत रे ताकू ऊर्धायित करिबा लागि ए दिव्य शक्ति ही मनीष को पथ देखै थांती से कहउछन्ती I shall save earth if earth consents to be saved. मु ए जगत को रक्षा करिदेबी किंतु जदि पृथ्वी एथर उद्धार चाहिबो ताहले मु ताकू उद्धार करि परिबी ए काहेकि ए पृथ्वी चाहेनी ज्ञान ए अज्ञानता को से भारी भल पाए ताकू धरी रखिछि एवं ताहारी सीमा भितर से घुरुथिबा को पसंद करूछि ताहारी भितर से निजको सुरक्षित भाव रे धरी रखिछि कारण से ज्ञान आड़ को जीवा ही चाहे से जीतिकी ज्ञान तार बुद्धि को लेकर पाए से भावे यह ही सर्वोच्च यह ही सर्वोत्तम तेणु सेड़ को से जाऊनी जदि से कंसेंट दब से चाहिबो जे ज्ञान भीतर को से अवतरण करिवो ज्ञान भीतर प्रवेश करिवो तेबे मु ताकू निश्चित भाव रे उद्धार करिवि मनुष्य तार अंतरात्मा को केबे देखि पारुनी तेणु से सब किछि पूर्ण भाव रे देखि पारुनी सब टिकिनिकी करके बुझुची तार मनर बुद्धि द्वारा एतिके टिके टिके बुझुची सिना
ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନ ଆଡକୁ ସେ କେବେ ଯାଉନି। ତେଣୁ ବାହ୍ୟ ଆଧାରକୁ ସେ ଆଧାର କରିକିରି ବାହ୍ୟ କଥାଟିକୁ ଧରିକିରି ସେ କିଛି କଥାକୁ ପରଖେ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ମୁଁ ହଉଛି ମଣିଷର ସର୍ବ ଆବିଷ୍କର୍ତ୍ତା ମନ। ଏଇ ଭିତରେ ସେ ଏଇଭଳି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ମଣିଷକୁ ପ୍ରକୃତରେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ନେଇଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ, କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ସେଇ ଦିଗରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୁଁ କଣ କରିବି? ଏଇ ସର୍ବ ଆବିଷ୍କୃତ ହେଇଥିବାର ଯୋଉ କଥାଟି ଏଇଠି ଆସିବ, ଏ କ୍ରାଏ what echo naked and shuddering came। ତାପରେ ପୁଣି ଏଇ ଯୋଉ ଶକ୍ତି, ପ୍ରଜ୍ଞାମୟୀ ଶକ୍ତି ଆତ୍ମାଙ୍କର, ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଅବିକୃତ ଭାବରେ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଦେଖା ଦେଇଛନ୍ତି, ସାବିତ୍ରୀ ତାଙ୍କରି କଥା ଶୁଣିଛନ୍ତି, ପୁଣି ତାର ବିକୃତ ରୂପ, ଯେମିତି ମନ କହେ ଯେ ମୁଁ ସବୁ କିଛି ଜାଣିଛି, ମୋର ବୁଦ୍ଧି ହିଁ ସବୁ କିଛି। ମଣିଷ ଯେତିକି କଥା କହୁଛି ସେ ଭିତରୁ ଆମେ ବୁଝିଯିବା, ଆମେ କେମିତି ଚାହୁଁନି ଜ୍ଞାନ ଆଡକୁ ଯିବା ପାଇଁ, ସେ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତିକୁ କେମିତି ଢାଙ୍କି ଦଉଛି ଏଇ ଅହଙ୍କାର, ଏଇ ସାତ୍ବିକ ଅହଂ, ଯେ ମୁଁ ସବୁ ଜାଣେ, ମୋର ଜ୍ଞାନ, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏତେ ସାଧନା କଲିଣି, ମୁଁ ଜ୍ଞାନର ଏତେ ସ୍ତରକୁ ଉଠି ଗଲିଣି, ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ବା କରୁଛି, ବା ମୁଁ ଏତେ ଭବିଷ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ମୋର ହେଇଗଲାଣି, ମୁଁ ସବୁ ପାରୁଛି, ମୁଁ ଜଣେ ବଡ ଗୁରୁ ହେଇଗଲିଣି, ମୁଁ ଜଣେ ମହାତ୍ମା ହେଇଗଲିଣି, ମୋର ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଚଣ୍ଡ। ଏଇ ଭିତରେ ଯେମିତି ରହିଥାଏ, ଠିକ ସେଇଭଳି ସେଇ ବିକୃତି ଏଇଥିରେ ପୁଣି ଆସିଯାଏ, ସାତ୍ବିକ ଅହଙ୍କାର। କଣ କରେ? ଏମିତି ଭାବରେ ସେ କରେ, ଏଇ ସମଗ୍ର ଜଳ ଲୋକ ହଉଛି ଗୋଟେ ମହାଗ୍ରନ୍ଥ ଯାହା ମୁଁ ପଢି ସାରିଛି, କେବଳ କିଛି ପୃଷ୍ଠା ପଢିବାକୁ ବାକି ଅଛି। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ତା ଭିତରୁ କେମିତି ଜ୍ଞାନର ବ୍ୟାଖ୍ୟା ସେ କରେ। ମୁଁ ସବୁ ଦେଖିଛି, ମୁଁ ଦେଖିଛି ପ୍ଲାଜମା, ମୁଁ ଦେଖିଛି ସେଲ୍ସ, ମୁଁ ଜୀବକୋଷ ଦେଖିଛି, ସବୁ କିଛି ଦେଖିଛି, ମୁଁ ସବୁ ଆଦିମ ଧାରାକୁ ଦେଖିଛି, ମଣିଷର ଆନସେଷ୍ଟରକୁ ଦେଖିଛି, ତାର ପୁରାତନ ପିଢିକୁ ମୁଁ ଦେଖିଛି, ଯୋଉଠୁ ତାର ପ୍ରଥମ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ମୁଁ ସେବେଠୁ ଦେଖିଛି, ମୋର ସବୁ ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାନ ଅଛି, ସେ ଅତୀତ, ଏଇ ବର୍ତ୍ତମାନ, ଭବିଷ୍ୟତ ସବୁ ମୁଁ ଜାଣିଛି। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସିଏ କହିଛି। ତାପରେ ସାବିତ୍ରୀ ତାର କଥାକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ବହୁତ କିଛି କଥା କହିଛି, ତାହା ଭିତରେ ବି ସାବିତ୍ରୀ ତାକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିକି ସେ ପୁଣି ସେ ଦେବୀଙ୍କ କହିଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର, ମ୍ୟାଡୋନ୍ ଅଫ୍ ଲାଇଟ୍, ହେ ଆଲୋକର ଦେବୀ, ହେ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟୀ ଦେବୀ, ମଦର ଅଫ୍ ଜୟ ଆଣ୍ଡ ପିସ୍, ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ଶାନ୍ତିର ଜନନୀ, thou art a portion of myself put forth to raise the spirit to its forgotten heights। हे ଦେବୀ, ଆପଣ ହିଁ ମୋର ଆତ୍ମାର ଅଂଶ, ହେ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟୀ ଦେବୀ, ଆନନ୍ଦମୟୀ ଦେବୀ, ଶାନ୍ତିମୟୀ ଦେବୀ, ମୋ ଆତ୍ମାଙ୍କର ତୁମେ ଅଂଶ। ଜୀବ ମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ସେ ଯୋଉ ଭୁଲି ଯାଇଥିବା ଶିଖର ଆଡକୁ ଆପଣ ହିଁ ଉଠେଇ ନେବା ପାଇଁ ଏଠି ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ୱର୍ଗର ସ୍ପର୍ଶରେ ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବା ଲାଗି ଆପଣ ପ୍ରକଟିତ ହେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଆପଣ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଆତ୍ମା ପ୍ରକୃତରେ ଭଗବାନଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେଇପାରନ୍ତି। ଆଉ ଆପଣ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଘୃଣା ଥାଇ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେମ ବି ବିକାଶ ଲାଭ କରୁଛି ଏବଂ ଜ୍ଞାନ ଏଇ ଅଜ୍ଞାନତାର ଅନ୍ଧକାର ଗଭୀର ରାତିରେ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଅକ୍ଷତ ଭାବରେ ଅଗ୍ରଗତି କରୁଛି। ତେଣୁ ତୁମେ ଏତିକ ସବୁ କରୁଛ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ବି ତୁମେ ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରଜ୍ଞାର ରଶ୍ମି ବର୍ଷଣ କରୁଛ, ତେବେ ବି ଏଇ ପାର୍ଥିବ ମନ ତାକୁ କଣ ଭାବୁଛି? ତାର ମନର ଆଲୋକ ବୋଲି ସେ ଭାବୁଛି ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅହଂ ଭିତରେ ତାର ଆତ୍ମା ଡୁବି ଯାଉଛନ୍ତି। ତାର ଆତ୍ମା ସେଇ ତପସ୍ୟାର ପ୍ରଜ୍ୱଳନ୍ତ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ଆବଦ୍ଧ ରହିକି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଭଗବାନ ଆସିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଟା ଭଗବାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଉଜ୍ଜଳ ଛାୟା ହେଇପାରେ, ଭଗବାନ ଆସିପାରନ୍ତିନି। ତୁମେ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ରହିଥିବା ଯୋଉ ମଣିଷର କ୍ଷୁଧା, ତାକୁ ମେଣ୍ଟେନ କରିବାକୁ ପଡିବ ତୁମକୁ। କାହିଁକି ନା ତା ଭିତରେ ସେଇ ସ୍ୱର୍ଗର ବନ୍ୟ ଶିଖାକୁ ଭରିଦେବାକୁ ହବ ତା ହୃଦୟରେ ଏବଂ ତାର ଦେହ ପ୍ରାଣ ମଧ୍ୟକୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଅବତରଣ କରିବାକୁ ହବ। ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ଯାଉଛି ଆତ୍ମାଙ୍କର ଆବିଷ୍କାର କରିବି, ତାଙ୍କରି ସହିତ ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଆବିଷ୍କାର କରିବି, ଦିନେ ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଧରିକି ଫେରିବି
ଏବଂ ତୁମେ ସେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ରୂପକୁ ଦର୍ଶନ କରିବ। ସେତେବେଳେ ଏଇଠି ଏଇ ଆତ୍ମାଙ୍କର ତ୍ରିବିଧ ଶକ୍ତି ସହିତ ପୁରୁଷଙ୍କର ଏଇଠି ପୁଣ୍ୟ ପରିଣୟ ହବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇଠି ପୁରୁଷ ଏବଂ ପ୍ରକୃତି ମିଳିତ ହେବେ। ଏ ପ୍ରକୃତିଙ୍କର ତ୍ରିବିଧ ଧାରାକୁ ଦେଖିଲେ ସାବିତ୍ରୀ ତାପରେ ସେ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ସନ୍ଧାନ କରୁଛନ୍ତି। ଏ ପ୍ରକୃତିଙ୍କର ତ୍ରିବିଧ ଧାରାକୁ କ୍ରସ୍ କରିକି ସେ ଯିବେ ପୁରୁଷଙ୍କ ପାଖକୁ, ପୁରୁଷଙ୍କୁ ଧରି ଆସିବେ ଏବଂ ଏଇ ତିନୋଟି ଶକ୍ତି ଯିଏକି ପୁରୁଷଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ମିଳିତ ହେଲେ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ଯାହାର ଯାହା ଅଭାବ ଅଛି ସେଗୁଡିକ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଭରିଯିବ। ପୁରୁଷ ଏବଂ ପ୍ରକୃତିଙ୍କର ମିଳନ ହେଇକି ସେତେବେଳେ ପ୍ରକୃତରେ ଦିବ୍ୟତା ସେଇଠି ସଂଘଟିତ ହବ। ସେତେବେଳେ ଦେବତା ଜନ୍ମ ନେବେ। ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଆଲୋକ, ଶାନ୍ତି, ଆନନ୍ଦ ବିରାଜିତ ହବ। ଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆତ୍ମାର ତ୍ରିବିଧ ଶକ୍ତିର ଧାରା। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତିର ତିନୋଟି ରୂପ ଏବଂ ସାବିତ୍ରୀ ଆତ୍ମାଙ୍କ ସନ୍ଧାନରେ ଗଲା ବେଳକୁ ଏଇ ଆତ୍ମାଙ୍କର ତ୍ରିବିଧ ଶକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ପରିଚିତି ହେଇଛି ଏବଂ ଆମେ ଜାଣିଲେ ତାହା କେମିତି ମାନସୀ ଧାରାରେ ଅହଂ ମିଶ୍ରିତ ହେଇ ବିକୃତ ହେଉଥିଲେ। ସାବିତ୍ରୀ ସେ ସବୁକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି, ଶକ୍ତିକୁ ବୁଝିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପୁରୁଷ ଏବଂ ପ୍ରକୃତିଙ୍କର ମିଳନ ଲାଗି ସେ ପୁଣି ଆଗକୁ ତାଙ୍କର ପଦକ୍ଷେପ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ଆଜିର ଆଲୋଚନାକୁ ମାଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମରେ କୃତଜ୍ଞତା ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଣାମ ସହିତ ନିବେଦନ କରୁଛି। ସମସ୍ତ ଅପା ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ତରରୁ ଅଶେଷ କୃତଜ୍ଞତା। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। Gratitude, gratitude, gratitude the Divine Mother. କୃତଜ୍ଞତା ଓ ଧନ୍ୟବାଦ ପର୍ବର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଜଗଜ୍ଜନନୀ ମା ଓ ପରମ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ପାଦପଦ୍ମରେ ଗଭୀର କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ପରମ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଅନବଦ୍ୟ କୃତି ସାବିତ୍ରୀ ମହାକାବ୍ୟ ହେଉଛି ନିଗୂଢ଼ ଜ୍ଞାନ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅନୁଭୂତିର ଏକ କାବ୍ୟିକ ପରିପ୍ରକାଶ। ଏହି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମହାକାବ୍ୟ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ଓ ଅତୁଳନୀୟ। ଏହା ମନୁଷ୍ୟ ପାଇଁ ଦିବ୍ୟ ଦର୍ଶନ। କୃତଜ୍ଞତା ଦେବୀ ସେହି ମହାନ ଦିବ୍ୟାତ୍ମାଙ୍କୁ ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଏହି ଅମୃତ ପାନ କରୁଛେ। ପରମ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ପବିତ୍ର ଧରାବତରଣ ଅବକାଶରେ ଏହି ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 1 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ମନ୍ତ୍ରମୟ ସାବିତ୍ରୀ ଦିବ୍ୟ ଯାତ୍ରାର ଆଜି ଥିଲା ଏକାଦଶ ଦିବସ। ଏହାର ପରିଚାଳନା ଭାର ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କୁନି ଦିବ୍ୟ ସନ୍ତାନ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରିୟ କୁନି ଭାଇ ଆୟନ ପାତ୍ର। ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଓ ମର୍ମସ୍ପର୍ଶୀ ଥିଲା ତାଙ୍କର ଉପସ୍ଥାପନା ଓ ସାବିତ୍ରୀ ପଠନ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ କୃତଜ୍ଞତା ଓ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ସଦାସର୍ବଦା ତାଙ୍କ ଉପରେ ଝରି ପଡୁ ଓ ଉଜ୍ଜଳ ଭବିଷ୍ୟତର ସେ ଅଧିକାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆଜିର ସାବିତ୍ରୀ ଅଧ୍ୟୟନ ବର୍ଗରେ ଆମକୁ ସେହି ଦିବ୍ୟ ଦର୍ଶନର ଅନୁଭୂତି ଓ ସାବିତ୍ରୀର ଅମୃତ ଧାରାର ଆସ୍ୱାଦନା କରିବାରେ ପରମ ପୂଜ୍ୟ ସାଧିକା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ସମ୍ମାନିଆ ସସ୍ମିତାପାଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ପ୍ରୟାସ ଓ ଉପସ୍ଥାପନା ଥିଲା ବାସ୍ତବିକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ। ତାହା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ସମସ୍ତେ ଅନୁଭବ କରିପାରିଥିବେ। ତେଣୁ ଆମ ସମସ୍ତ ଅପଭାଇଙ୍କ ତରଫରୁ ଅପାଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ କୃତଜ୍ଞତା ଓ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ଆଜିର ଏହି ଦିବ୍ୟ ଯାତ୍ରାରେ ଯୋଗଦାନ ଦେଇଥିବା ମହାନ ଦିବ୍ୟାତ୍ମା ମାନଙ୍କୁ ଗଭୀର କୃତଜ୍ଞତା ଓ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏହିପରି ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବାକୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ଶେଷରେ ଆସନ୍ତାକାଲିର କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଜାଣିବା। ଆସନ୍ତାକାଲିର ବିଷୟ ରହିଛି ଦେଦୀପ୍ୟମାନ ଚୈତ୍ୟ ସୂର୍ଯ୍ୟମଣ୍ଡଳରେ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରବେଶ ଓ ଚୈତ୍ୟ ପୁରୁଷଙ୍କ ଦର୍ଶନ। ଆଲୋଚକ ରହିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ
ରବୀନ୍ଦ୍ର କୁମାର ପାଢୀ ଭାଇ। ପରିଚାଳନା କରିବେ ଆକୃତି ଅପା ଆଉ କୃତଜ୍ଞତା ଅର୍ପଣ କରିବେ ଆମର ପ୍ରିୟ ମମତା ପଣ୍ଡା ଅପା। ଆସନ୍ତାକାଲି ଠିକ୍ 4ଟା ସମୟରେ ସମସ୍ତେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବା ସେହି ଦିବ୍ୟ ଚେତନା ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ଭିକ୍ଟ୍ରି ଟୁ ଦ ଡିଭାଇନ୍ ମଦର। ଦିବ୍ୟ ଜନନୀଙ୍କର ଜୟ ହେଉ। ମା।